नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हारुषा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी सूबियां लई 55,600 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास प्रोजेक्टां की कीती शुरुआत। कहा यह प्रोजेक्ट देश की तरक्की विच मददगार साबित होणगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कौमी सहकारी डेटाबेस किया लॉन्च। केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्रालय वालों अज तो पोषण पखवाड़े की शुरुआत। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत के राजदूतां नाल कीती गलबात। पंजाब दे माल महकमे दी रजिस्ट्रियां तो होण वाली आमदन विच वाधा दर्ज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वक्-वक् उत्तर पूर्वी सूबियां लई 55,600 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास प्रोजेक्टां की शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश नाल संबंधित ने। प्रधानमंत्री ने सैला सुरंग राष्ट्र नूं समर्पित की तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली उन्नति योजना की आरंभता की। यह योजना सारे उत्तर पूर्वी सूबियां नूं कवर करती है, जिसलिए फंड केंद्र सरकार वालों मुहैया करवाए जाएंगे। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नति योजना सनअती विकास को उत्साहित करेगी और उत्तर पूर्वी खेतर के आर्थिक विकास और तरक्की विच मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री ने 885 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार की गई सैला सुरंग नूं इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दस्या। इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं? अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने असम विच काजीरंगा नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने महिला जंगलात गार्डां की टीम नाल गलबात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट विच 17,500 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया और नींह पत्थर रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सभ्याचार न सिर्फ देश नूं बल्कि पूरी दुनिया नूं इकजुट करता है। तिरुवनंतपुरम विच एक समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कश्मीर तो लैके केरल तक भारत की एकता बारे दस्सिया। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विखे कौमी सहकारी डेटाबेस जारी किया। इस मौके करवाए गए समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि देश के विकास विच सहकारी सभावां दी अहम भूमिका है और सरकार इन्हां नूं होर सुचारू बनाउण लई वचनबद्ध है। उन्हां दस्सिया कि इस डेटाबेस विच 8 लाख तो वध सहकारी सभावां दी जानकारी, कुशल संचार और सूचित फैसले लैण दी सहूलत शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेटाबेस की शुरुआत सहकारी सभावां नूं होर पारदर्शी, सहकारी और खुशहाल बनाउण विच वड्डा कदम साबित होगी। अमित शाह ने कहा कि कौमी सहकारी डेटाबेस की शुरुआत प्रधानमंत्री दे सहकार से समृद्धि संकल्प नाल मेल खांदी है, जिसका मंतव देश के सहकारी सैक्टर नूं मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय डेटाबेस का लोकार्पण हुआ है। अब इसकी लिंकिंग भी बहुत जल्दी से नीचे तक हम पहुंचा देंगे, जिससे एक्सपांशन का काम करने वाले फेडरेशन हो, एक्सपांशन का काम करने वाले सहकारी संघ हो या सहकारिता विभाग राज्यों के हो या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, इस सभी को मालूम पड़ेगा कि कहां जाकर काम करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इस देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। एक 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया है।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਖਵਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਸਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ किया गया है, जिनको रशिया भेजा गया यहाँ से झूठ बोलकर अलग अलग बातें बोलकर उनको धोखाधड़ी जो उनके साथ हुआ, ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ बहुत कस के पूरे दबाव के साथ हम लोगों ने लिया है ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सकें। सूचना ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 2 ਕੌਮੀ ਉਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਕਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ 226 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਬੇਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 5, ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ VDS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।